ta lấy những châu mê rin bật tóm xâm rạp mê rin này nhóm năng bây giờ này tụi mình khắc lát ao score bị tool sầm khăn ở trong cam thi Photoshop nè ta lấy những từ bốn những bài cam thi Photoshop bây giờ nó ok chẳng những bài từ bốn máu vì tranh tiền bây giờ mấy việc miền hay từng admin ca nghề từng của ta giờ toàn bản design toàn bản này chẳng tới công ta design ta nhóm miền ca design miền image ngôn chẳng tới bên này bạc máu vì tranh tiền bạc nặng màu công ta này từng thấy dùng bạch khoa việt đấy dừng màu lại new file đi máu tổng kết dừng create new file và chẳng tầm hôm đấy bóng bộ nữa này đã bày rồi các bạn đấy buồn trống và sân chỉ công tơ dừng màu máu nhưng dừng pram bày rồi tới đâm bày cũng ở vì file với thông page mà anh đi dừng resolution nhưng vô chập sắp tới bạn đấy mà ok ta không tới những nhầm đã một con pi rồi còn một con pi rồi này thôi vì tranh móc cái vị trí rộng này ok chẳng biết điểm tóm nhầm năng prap nè ngọc này bị cài trong folder cài trong cách ca bỏ dương là bây giờ dương nghỉ xuống nó không cà rô là bây giờ nghỉ xuống nó không cà cướp crong nó không cà nghỉ bỏ dương mà cầm ta lớn nhưng mà toàn châu đó là nặng tế nhưng mà prap nè ngọc này bị thu mà chuyển một sân đại dương prap chỉ bị chăm được nông ở Adobe Photoshop bỏ dương chẳng này nó khả năng để tiền bỏ dương này cứ cái đặt thu là ngày ba chẳng từ bồn lái lời cái này cái hệ thống mô tool tại dương miền shortcut so với mà chẳng mô tool này cái dương tạo sầm rập rung call object lấy nhôm mà ưu tiên hỏi môi shot đại dương chập rụt hiệp mùi máu vô mình đạp máu cho nhiều bạn folder máu đại dương chập lạch vô mình đạp máu mà đại dương tiên vì fit cho mùi năng tiền cách cao đại dương quá mà ok chẳng mô tool nó dần mà này ta nếu bây giờ dân cho nó là mua tool nhưng ai trong cái object thằng bàn này nhé nhưng ai lực thằng nào các bạn này object năng nhưng ai lực để train để sẽ đầm mấy chẳng hết mà ok nó cứ mua tool chẳng được không đấy về miền pi về miền mua tool mỗi hai năng add bot tool nhưng không add bot tool đấy anh ấy bảo sân thì dân trong và cả tiền cách cao bảo dương là tiền năng tầm muối để dân ở trong bạch bạc nhiều thẹp màu và to thế mà này tha chia cột càng nghe bỏ dương tầm muối dương pra là add bot tool đi bán là mấy cu add bot mùi tiết mà tiền tiết và to các bài này chẳng có nào tôi dương design ở lật tập co mỗi cái miền là khát pi khát rồi gọi bay khát đâm mấy cái giờ tới thọ ở chẳng tới chẳng chừng ấp trăng ba việc tiền một tiền sinh như thế nhưng đã ta mà add bot nâng máu mà tiền cái cả bao nhiêu máu ai đã bay khát bay add bot bay design lên nâng to tại đâu mà ô tiền hỏi anh lấy những ô tiền hỏi mơ mộng bay nhưng nghĩ rồi lấy những bạn một bộ máu cu viêm môi trong máu ok lạch máu chẳng đi add bot chẳng ô tiền hỏi dương chọn đặt thải môi tiết mà thế nhé bà chẳng vì là bạn bay add bot này add bot tí muối add bot tí pí anh ấy add bot tí bay chẳng vào mà còn thấy nhóm ọt trong tụi đó năng tế lấy dương một bờ tàu thu vào dương vĩnh TP này cứ dương pra sầm rạp bia được không cả cắt và cắt giống mạch dương select bia ô tô họ tha tí mùi ní nè rectangle chắc rectangle nó giống mạch dương cu bia chia là biệt trùng hay nhé dương cu bia chia là biệt trùng dân máu vi tranh chia selection dân màu này và phải nhé change selection chẳng màu hơi ní dân cú xâm rập mù chẳng màu nè ok chẳng dương cắt lươn anh ấy dân cú xâm rập chỉ tọt để chẳng màu chỉ line như chẳng màu nè ok anh ấy chỉ line bị trôi chẳng màu ok thế nè là ưu tiên họ thay dân cú chẳng cú mùi chẳng dân cắt cho mặt bánh nắng chắc dân pra mù thú làm bây dân tiền vô rụt nặng hết ok nhưng pra mù thu là mấy tiền do rụp mập lọt bên năng còn ta đấy rồi sao thì những chỉ smart object chẳng dừng ai cắt việc bán đấy chẳng dừng thử đạo về tới chỉ laser chỉ một sân ok vậy tôi thà rụp bao giờ chỉ laser chẳng dừng pra select năng nói dừng select hỏi hỏi tôi hỏi dừng select vô bản này
select vôប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងដាក់ move tool ខ្វាច់អញ្ចឹងយើងអាចកាត់យកមកដុំបានឃើញទេយើងអាចកាត់យកមកដុំហើយយើងអាចលើកយកទៅដាក់នៅផ្ទាំងកិច្ចការថ្មីរបស់យើងឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានផ្ទាំងកិច្ចការមួយទៀតអូខេផ្ទាំងកិច្ចការមួយទៀតនៅខាងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានមកប្រឡោះប៉ុណ្នេះមកដាក់នៅក្នុងផ្ទាំងកិច្ចការថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំទាញវាខ្វាច់មកដាក់ចូលផ្ទាំងកិច្ចការថ្មីខ្វាច់ឃើញទេវាចេញមកជ្រុងអញ្ចឹងមកបើឧទាហរណ៍ថាយើងយកចាក់ឧទាហរណ៍យើងយកមូលនេះមកយើងគូយកប៉ុណ្នេះមកហើយដើម្បីឲ្យវាបានមូលស្មើត្រង់ស្អាតឬក៏ជ្រុងត្រង់ស្អាតយើងចុចស៊ីឲ្យជាប់ហើយយើងគូមកនេះមូលថ្លាញ់មកឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់លើកវាប៉ុណ្ណឹងយើងចុចអក្សរ V មកសតខាត់អក្សរ V ឬមកក៏ចូលទៅ move tool របស់យើងមកយើងទាញមកនេះឃើញទេបាទវាបានមកមូលចឹងអូខេបាទអញ្ចឹងដើម្បីដោះ selection វិញយើងចុច control D control អក្សរ D ដើម្បីដោះ selection អូខេបន្ទាប់ទៀតអានេះ tool នេះ lasso tool អញ្ចឹង tool នេះយើងប្រើសម្រាប់គូយើងប្រើសម្រាប់គូ selection មិនដូចគ្នាដែលវាលក្ខណៈថា free អញ្ចឹងណាអីចាហើយយើងគូអញ្ចឹងមកបាទយើងអាចគូអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបើយើងចង់ទាញចង់អីយើងទាញបានដូចគ្នាយើងប្រើ move tool ទាញមកដូចតាមមុនដូចគ្នាទេណាអូខេហើយមួយនេះនៅក្នុង tool តែមួយទេក៏ប៉ុន្តែវាមាន3មុខងារផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងណាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងកាត់ទៅយើងមើលយល់ខ្លួនឯងយើងស្រាវជ្រាវចុចខ្លួនឯងណាដោយសារតែខ្ញុំសង្ខេបទេដើម្បីវីដេអូរបស់យើងខ្លីបាទអញ្ចឹង tool នេះយ៉ាងម៉េចបានន័យថាយើងកាត់នេះបែបនេះយើងចុចបែបនេះបានយើងអញ្ចឹងយើងទាញជាបន្ទាត់ត្រង់យើងអាចពុតវាឲ្យកោងអីបានទេយើងអាចទាញវាជាបន្ទាត់ត្រង់យើងអាចចុចកាត់វាអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ថាហើយយើងចង់ដោះវាមកវិញយើងចុច delete មកឬក៏ backspace មកគឺបានហើយបាទក៏ប៉ុន្តែយើងកាត់មែនតើយើងអត់ប្រើអា tool នេះទេ tool នេះយើងប្រើសម្រាប់ការងារបន្តិចបន្តួចអីជ្រុងដែលយើងមិនចង់វែងឆ្ងាយអីយើងប្រើវាអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែយើងប្រើនេះគឺវាពិបាកនៅក្នុងការកាត់បន្តិចបាទឃើញទេយើង select អញ្ចឹងមកអូខេវាចេញ selection អញ្ចឹងយើងចុចមក move tool មកវិញមកអូខេអញ្ចឹងយើង move បានដូចគ្នាអញ្ចឹងណាបាទហើយបន្តទៀតអានេះយើងកាត់វាបានក៏តែវាឆក់ឃើញទេវាឆក់ទៅតាមsubject របស់យើងណាបាទឃើញទេយើងអូសមកគឺវាឆក់មកក៏ប៉ុន្តែវាឆក់ក៏វាមិនឆក់មិនស្អាតដូចយើង manual ខ្លួនឯងណាអូខេអញ្ចឹងនេះដូចគ្នាណាយើងអាចអង្គិលបានដូចគ្នាអូខេបន្តមកទៀតអានេះយើងប្រើសម្រាប់select ដូចគ្នាអញ្ចឹងអានេះ object selection tool ហ្នឹងគឺយើងប្រើសម្រាប់ select ឧទាហរណ៍ថាយើងចុច select យក image select យកអាណា object ណាមួយដែលយើងចង់ select យកអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែនេះវាអត់នេះទេវាអត់បានល្អទេ select មិនសូវជាបានល្អប្រហែលទេព្រោះថាបើសិនជាឧទាហរណ៍រូបយើង background របស់យើងវាដាច់ពីគ្នាល្អអាហ្នឹងទើបយើងចុចទៅវាបានល្អតែបើយើងមិនចឹងទេគឺវាមានដាច់អញ្ចឹងណាបាទអាហ្នឹងយើងប្រើសម្រាប់ដើម្បីឲ្យវាងាយស្រួលនៅក្នុងការ select អូខេចានេះទៀតquick selection tool អានេះយើងប្រើសម្រាប់select ដូចគ្នាយើងចុចចេះមកឃើញទេយើងចុចមកឆ្វេងឲ្យជាប់អញ្ចឹងវាយើង select បានហើយឃើញទេនេះហើយយើងអូសមកដល់កន្លែងណាក៏បានដែរដែលយើងចង់ select អូខេហើយយើងចូលទៅ move tool វិញទៅយើងអាចលើកអានឹងបានដូចគ្នាឃើញទេនេះឧទាហរណ៍ខ្ញុំលើកដាក់មកកន្លែងថ្មីអញ្ចឹងមកហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងយើងបន្តទៀតអានេះ magic
pen tool អញ្ចឹង magic នេះអានេះវា select បើសិនជាផ្ទាំង background របស់យើងមកពណ៌យើងចុចមកផាច់ទៅគឺវាទៅហ្មងឧទាហរណ៍នេះអញ្ចឹងនេះឃើញទេអានេះវាដូចគ្នាអញ្ចឹងពេលដែលយើង select ទៅគឺវាទៅទាំងអស់បាទអញ្ចឹងបើសិនជាពណ៌វាអត់ដូចគ្នាទេយើងអត់អាច select ទៅទាំងអស់បានទេវា select វាចាប់យកតែពណ៌ដែលដូចស្តៀងអញ្ចឹងណាបាទឃើញទេអូខេចឹងខ្ញុំស្គាល់អ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ហើយខ្ញុំកាត់ទេអានេះ crop tool នេះបានន័យថាយើងចង់ crop ទៅលើស្លឹកកិច្ចការរបស់យើងឧទាហរណ៍ថារបស់យើងវារៀងវែងពេកអីចឹងទៅយើងចុចទៅលើវាយើងអាច crop បានយើងអាចទាញឆ្វេងទាញស្ដាំឧទាហរណ៍យើងទាញអញ្ចឹងមកនេះទាញឆ្វេងស្ដាំអញ្ចឹងហើយយើង enter ទៅអញ្ចឹងទាំងកិច្ចការរបស់យើងនឹង crop នៅសល់ប៉ុណ្្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែអាហ្នឹងគេមិនសូវប្រើការប្រមាថទេអានេះគឺគេមិនសូវប្រើការប្រហែលទេយូរប្រើម្ដងអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងទៅបន្តទៀតអា tool នេះក៏ដូចគ្នាវាមិនសូវជាចាំបាច់អីនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំកាត់ទេដើម្បីកុំឲ្យអ្នកទាំងអស់នេះឈឺក្បាលពេកព្រោះថា tool នោះវាច្រើនពេកនៅក្នុង tool ទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះវាគឺយើងប្រើប្រាស់មិនសូវជាចាំបាច់ប្រហែលទេ tool មួយចំនួនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងលើកយកតែ tool ដែលសំខាន់ចាំបាច់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងសំខាន់នៅលើការអនុវត្តជាក់ស្ដែងមេរៀននៃការអនុវត្តរបស់យើងគឺយើងនឹងលម្អិតទៅលើ tool មួយនឹងបន្តទៀតបាទអញ្ចឹង tool មួយនេះបាទគេថា eyedropper tool អញ្ចឹង shortcut របស់វាគឺអក្សរ I អញ្ចឹង tool មួយហ្នឹងគឺយើងប្រើសម្រាប់អីយើងប្រើសម្រាប់ចាប់ពណ៌ឧទាហរណ៍ថាយើងចុចអានេះមកអញ្ចឹងយើងមើលទៅកន្លែងពណ៌របស់យើងកន្លែងនេះគឺយើងបដូរឲ្យឃើញទេយើងចង់បានពណ៌ដូចគ្នាអញ្ចឹងមកឃើញវាបដូររហូតដល់បើខ្ញុំចុចនៅលើអាគារនេះអញ្ចឹងកន្លែងពណ៌នេះវាបដូរអានេះយើងដើម្បីចាប់យកពណ៌ណាបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំកាត់ទៅលើ tool មួយចំនួនសិនបាទព្រោះ tool មួយចំនួនទៀតចាំយើងលម្អិតនៅក្នុងការអនុវត្តរបស់យើងតែម្ដងទៅបាទដូចជា tool នេះអីក៏ចាំបាច់មួយចំនួននៅក្នុងការប្រើប្រាស់ដែរបាទឧទាហរណ៍ថា tool មួយនេះអញ្ចឹងគឺយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងការលុបអាណាមួយប្រឌិតបន្តអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺយើងប្រើសម្រាប់លុបមុនលុបអីនៅលើសាច់មុខសាច់អីរបស់យើងណាបាទតែចាំដល់មេរៀនហ្នឹងចាំខ្ញុំលម្អិតបន្ថែមទៀតទៅក្នុងអា tool របស់ហ្នឹងបាទអានេះយើងប្រាស់ tool សម្រាប់គូបាទចឹងប្រាស់ tool របស់យើងនេះមកយើងអាចគូបានណាឃើញទេបាទប្រាស់ tool អញ្ចឹងមកចឹងនៅក្នុងប្រាស់ tool ហ្នឹងវាមាន pencil tool វាមាន color replacement បាទតែ replacement ឯណាអូខេអានេះ erase tool នេះយើងប្រើសម្រាប់លុបបាទឥឡូវទៅខ្ញុំលុបអានេះអូខេនេះសារខ្ញុំយកទូចពេកឃើញទេអញ្ចឹងយើងលុបមកគឺបាត់ហ្មងអារូបភាពរបស់យើងនេះគឺអាលុបហ្មងអញ្ចឹងវាឃើញនៅក្នុង background ខាងក្រោយឃើញទេបាទ erase ហ្នឹងវាមានច្រើនទៀតវាមាន background erase tool វាមាន magic erase tool បាទនេះយើងប្រើសម្រាប់ចាក់ color វាមាន gradient វាមាន pen វាមាន 3D អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹង gradient ហ្នឹងយើងប្រើយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ថាយើងមាន layer ថ្មីមួយហើយយើងចង់ចាក់ gradient របស់យើងនៅក្នុងនេះវាមាន color ពណ៌សនិងពណ៌ក្រហមខ្ញុំចង់ចាក់វាមិនចេះមកអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញ color gradient ចេញមកហើយបាទអូខេចឹងយល់ណាតោះណាអូខេនេះចឹងអានេះគឺវាមាន blur tool វាមាន sharp pen tool វាមាន smooth tool អានេះដូចគ្នាវាមាន dot tool វាមាន burn tool បាទនេះវាមាន pen tool ចឹង pen tool នេះគឺសំខាន់នេះគឺយើងប្រើប្រាស់ជាប្រចាំហ្មងនៅក្នុងការកាត់តចឹងនៅក្នុង pen tool នេះវាមានច្រើនវាមាន pen tool វាមាន free form pen tool បាទវាមានពួករបស់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងប្រើប្រាស់ច្រើននេះគឺយើងប្រើប្រាស់ឥឡូវគេនឹងយើងចុចតែ pen tool ហ្នឹងមកចុច pen tool នេះយើងអាចកាត់បានយើងអាចបត់បែនពុតពេនអីបានអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា
ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយករូបបាទយករូបមួយនេះចុះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់កាត់រូបមួយនេះខ្ញុំអត់ប្រើអា tool ទាំងអស់នេះដើម្បីយកមកកាត់ទេគឺខ្ញុំប្រើប្រាស់ pen tool ព្រោះថាវាងាយស្រួលជាងឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យមើលអូខេយើងអាចចឹងមកយើងអាចពុតយើងអាចទាញមិនក៏បានដែរបាទអូខេអានេះវាជាប់ជាសាបដោយសារតែយើងបដូរកន្លែងនេះយើងបដូរមក pad មកព្រោះថាបើសិនជាសាបបើយើងគូមកវាចេញជាសាបមកយើងហើយឃើញទេវាចេញមានខ្សែវាចេញជាសាបមកវិញណាវាអត់ចេញជា pad ឲ្យយើងទេអញ្ចឹងយើងបដូរកន្លែងហ្នឹងមក pad មកតបមកយើងគូមកគឺវាងាយស្រួលបែបហ្នឹងយើងចុចអញ្ចឹងមកហើយយើងចុច control ឲ្យជាប់យើងអាចទាញបានឃើញទេយើងចុច control ជាប់យើងអាចទាញបានហើយនេះយើងអាចពុតវាបានហើយយើងចុចអានឲ្យជាប់ចុចកណ្ដាលនេះមកដើម្បីផ្ដាច់អូខេងាយស្រួលមែនតើនៅក្នុងការកាត់នៅក្នុងការពុតអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងទាំងអស់នេះបើសិនជាអ្នកអត់តន់ចេះសោះគឺខ្ញុំលំអិតបែបនេះគឺល្អសម្រាប់ពួកគាត់ដែលពួកគាត់អាចស្វែងយល់បានថាការប្រើប្រាស់ tool នីមួយៗហ្នឹងគឺវាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹង tool នេះគឺសំខាន់ណាស់ការពេលដែលខ្ញុំរៀនគឺគ្រូគាត់មិនសូវជាបញ្យល់លម្អិតអំពី tool នេះទេសំខាន់ដល់ពេលអនុវត្តជាក់ស្ដែងចូលយកចង់ងាមដែរបាទក៏ប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នាវិញគឺខុសគ្នាគឺខ្ញុំបញ្យល់លម្អិតអំពី tool នេះមុននឹងយើងចូលដល់ការអនុវត្តអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង select ចឹងអស់ហើយយើង control enter មកវាចេញខ្សែ selection ហើយវាចេញខ្សែ selection ឲ្យយើងឃើញទេអញ្ចឹងយើងអាចកាត់រូបនឹងបានហើយឃើញទេយើងអាចទាញរូបនឹងមួយមកយើងមិនដាក់នៅកន្លែងនេះបានឃើញទេអូខេចឹងអានេះខ្ញុំកាត់អត់បានស្អាតទេព្រោះខ្ញុំអត់លម្អិតហើយវាកាត់អាកន្លែងកាត់សរសៃនេះកាត់យ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងហ្នឹងទៅមេរៀនបន្តខ្ញុំនឹងបញ្យល់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តទៀតបាទអូខេឃើញទេអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ pen tool របស់យើងគឺវាងាយស្រួលបែបហ្នឹងនៅក្នុងការកាត់រូបភាពអញ្ចឹង pen tool គឺយើងប្រើច្រើនជាងគេមែនតើអានេះគឺ text tool បាទ text tool នេះគឺយើងប្រើប្រាស់វាសម្រាប់សរសេរអក្សរឧទាហរណ៍ថាយើងដាក់អីមួយមកដាក់ថាសូមស្វាគមន៍អីចឹងមកណាអូខេយើងបដូរ font មកអូខេឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់បាន font នេះអញ្ចឹងទៅឃើញទេអញ្ចឹងអក្សរ T នេះគឺ text tool បានន័យថាយើងប្រើសម្រាប់សរសេរអក្សរយើងចង់សរសេរតាណាក៏បានដែរយើងចុចមកហើយយើងដាក់អក្សរមកវាយអក្សរអីក៏បានដែរសេចតែយើងចង់មកបាទហើយបន្តមកទៀតអានេះគឺ path selection tool បាទអានេះ direct selection tool អញ្ចឹងអា tool នេះដូចខ្ញុំប្រើប្រាស់នៅក្នុង pen tool មិញពេលខ្ញុំចុច control ចុច alt ហ្នឹងគឺវាលើកបានបន្តអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចូលមក pen tool មកឥឡូវខ្ញុំ select ឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលថា path tool ហ្នឹងគេប្រើដើម្បីអីអញ្ចឹង path tool គេប្រើដើម្បីអីនេះពេលយើងចុចចឹងមកយើងអាចរំកិលខ្សែ path របស់យើងនេះបានបាទគឺយើងអាចរំកិលខ្សែ path ហើយមួយទៀត direct selection នេះមានន័យថាយើងអាចចុចនៅលើ path របស់យើងអាចរំកិលចំណុចនីមួយៗកែកុន path របស់យើងបានឃើញទេបាទយើងអាចកែទ្រង់ទ្រាយ path របស់យើងអូខេយើងអាចកែវាចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងឃើញទេយើងអាចទាញខ្សែ path ហ្នឹងឲ្យផ្លាស់ប្ដូរទម្រង់មានន័យថាយើងផ្លាស់ប្ដូរទម្រង់ខ្សែ path បានអូខេតទៅមកទៀតអានេះគឺ rectangle tool rectangle tool នេះគឺយើងប្រើសម្រាប់គូជាសាបបាទ
គូសាប់យ៉ាងម៉េចបាទឧទាហរណ៍ថាយើងអានេះ fill color អានេះ stroke color stroke ខ្ញុំអត់យកទេខ្ញុំយកតែ fill មកបានហើយអូខេអញ្ចឹងសាបនេះឧទាហរណ៍ថាយើងឈរកន្លែងជ្រុងអញ្ចឹងយើងគូសាបមកគឺវាចេញមកជ្រុងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាបានជ្រុងល្អអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចស៊ីជាប់ហើយទាញមកបាទឃើញទេចេញសាបមកជ្រុងមកបាទអូខេអញ្ចឹងបើសិនឧទាហរណ៍ថាយើងចង់បានមូលយើងចុចคลิกមកស្ដាំលើវាមួយហើយយើងរើសមកនេះជាតម្រង់បែបហ្នឹងមូលក៏បានអូខេឬមួយក៏ត្រេះកោណក៏បានឬមួយក៏យើងចង់គូជ្រុងនេះក៏បានអូខេអញ្ចឹងនេះយើងអាចកំណត់បានយើងចង់បានប្រហែលជ្រុង5ជ្រុងឬក៏8ជ្រុងអីចឹងមកអញ្ចឹងយើង enter មកវាចេញមកឃើញទេ5ជ្រុងអូខេអានេះ line tool មានន័យថាយើងប្រើសម្រាប់គូបន្ទាត់មានន័យថាយើងចង់គូបន្ទាត់ដេកនេះឲ្យវាត្រង់ស្អាតយើងចុចស៊ីជាប់មកទាញមកឃើញទេយើងបានបន្ទាត់មួយឃើញទេនេះបាទឃើញយើងមានឃើញបន្ទាត់កាត់មួយពណ៌លឿងនេះទេបាទអូខេហើយមួយទៀត custom sub tool អញ្ចឹង custom នេះយើងអាចចូលមកនៅក្នុងហ្នឹងយើងមាន sub ច្រើនដើម្បីឲ្យយើងរើសនៅក្នុងការគូអញ្ចឹងណាបាទឧទាហរណ៍ថាចង់គូសញ្ញាព្រួញមួយចុះអូខេចុចស៊ីជាប់មកទាញមកវាស្មើស្អាតហើយវាសាច់ខ្ញុំគូចេញនៅខាងក្រោមរូបអញ្ចឹងវាលោតទៅខាងក្រោមវិញអូខេឃើញទេនេះយើងចង់គូព្រួញប្រមាណក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងcustom tool custom sub tool នោះគឺវាបែបហ្នឹងគឺយើងអាចយក tool យក sub បែបណាយកមកគូក៏បានដែរតាមតែអ្វីដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងណាបាទតមកទៀតអានេះ hard tool អានេះ tab view tool មានន័យថាយើងចង់បដូរឲ្យមើលវាច្រាស់បដោយមិនក៏បានតែយើងណាបាទអូខេតែកុំឲ្យពិបាកមើលយើងអាហ្នឹងយើងអត់ចាំបាច់ប្រើទេយើងអត់ចាំបាច់ទៅក្នុងការប្រើវាទេអានេះ zoom tool មានន័យថាយើងចុចផាច់មកឃើញ zoom ចូលឃើញទេคลิกមក zoom ចូលយើងចង់ zoom ចេញវិញយើងចុចអាល់ឲ្យជាប់មកយើងคลิกលើវាមក zoom ចេញវិញឬមួយក៏យើងចុចអាល់ឲ្យជាប់ចុចអាល់ឲ្យជាប់ហើយយើងបវិលកងរបស់យើងនៅលើម៉ៅណាវាលរបស់យើងទៅមុខទៅក្រោយគឺ zoom in zoom out បានឃើញទេអូខេអញ្ចឹង tool របស់យើងសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងសិនបាទតែនេះមិនមែនសង្ខេបទេចូលចង់ស្តៀងលម្អិតដែរដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ពី tool មួយចំនួនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមសិក្សាស្វែងយល់អំពី tool មួយហ្នឹងឲ្យស្គាល់ពី tool មួយហ្នឹងណាថាវាមានមុខងារអីបាទយើងងាយស្រួលនៅក្នុងការយើងអនុវត្តទៅការងារជាក់ស្ដែងចឹងតែទាំងអស់ហ្នឹងគ្រាន់តែយើងដាក់ម៉ៅលើវាមកក៏វាចេញពីរបៀបណែនាំឲ្យយើងយល់ដែរថា tool មួយហ្នឹងគេប្រើសម្រាប់ធ្វើអីចឹងណាបាទអូខេនេះបាទយើងគ្រាន់តែអូសម៉ៅដាក់ពីលើមកគឺវាចេញឲ្យហើយបាទនេះគឺសេរីថ្មីគឺវាចេញបែបហ្នឹងបើសេរីចាស់វិញដូចកាលជំនាន់ខ្ញុំរៀនកាលពី2008 2009ហ្នឹងហើយត្រូវទេ2008 2009គឺអត់ទាន់មានទាំងអស់ហ្នឹងទេទៅតសេរីក្រោយគេអាប់ដេតមកចេញមករហូតដល់ឆ្នាំ2024នេះគឺកម្មវិធីវាកាន់ថាល្អប្រើជាងមុនបាទដោយបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់ license ទៀតនៅក្នុង Photoshop គឺវាមានទាំង AI ទៀតជួយ generate ជួយយើងបានច្រើនមែនតើក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រើរបស់ crack របស់អីចឹងទៅគឺយើងអត់មានមុខងារទាំងអស់ហ្នឹងទេយើងមានមុខងារប្រើប្រាស់ធម្មតាចឹងណាបាទអូខេតែឥឡូវវីដេអូរបស់យើងមានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងទៅបន្តជាមួយនឹងវីដេអូក្រោយបន្តទៀត